تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو تمام مسلمانوں کے اوپر احسان جتایا، اور پھر دوسرے جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، تم احسان کر کے، احسان جتلا کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ کیا معلوم ہوا کہ انسان کر کے انسان جتایا نہیں جاتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ عز و جل، تیرا یہ فرمان ہے کہ انسان کر کے انسان نہیں جتانا چاہیے۔ یا اللہ عز و جل، تو نے ہی فرمایا کہ احسان کرو مگر احسان مت جتاؤ، مگر یا اللہ تو نے خود احسان کیا مسلمانوں کے اوپر، اور احسان کر کے پھر اس احسان کو جتایا بھی۔ اور سوال ہوتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو باری تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے کہ سنو، میں نے احسان کیا بہت سارے، لیکن احسان کر کے احسان جتایا نہیں، لیکن آخری نبیوں نبی آخری زمان کو بھیج کر کے احسان کر کے اس لیے جتایا کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ جیسا ہر انسان ہے ویسا حضور بھی ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے، بلکہ دیکھنے والا سمجھ لے کہ جب جو ہے بھیجنے والے کی نظر میں عام انسان کی طرح حضور نہیں ہو سکتے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں پوری دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اگر حضور کے سامنے اللہ کے سامنے کچھ ہے تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی ہے۔ علامہ مولانا اسد رضا صاحب قبلہ، مدرسہ فیض الغربہ، مدرسہ یاسین القرآن، مدرسہ دارالعلوم محمدیہ، مدرسہ جمال حبیبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب احسان کیا لیکن احسان نہیں جتایا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس دنیا میں بھیجا تو مسلمانوں کے اوپر احسان جتایا۔ میں آپ کو اور یہ بتاؤں، آج اسی نبی آخر الزمان کے ولادت باسعادت کے موقع پر ہم اور آپ جلوس محمدی نکالے ہیں۔ میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ الحمدللہ مدرسہ فیض الغربہ سے اور میرے ساتھ تمام جو ہے اہل سنت اور مدارس کے جو مدارس جو ہے وہ جلوس محمدی نکالے، اور الحمدللہ نعت و منقبت جو ہے وہ پڑھتے ہوئے جو ہے یہ جلوس یہاں تک پہنچا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اسی طرح سے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے اول ملک تک پہنچ کر کے دعا کے ساتھ جو ہے یہ پروگرام مکمل ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، کبھی کبھی کہیں کہیں پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی ڈی جے بجا کر کے ناچ رہا ہوتا ہے۔ میں آج جو ہے سر اعلان شہر جہان آباد میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ایسا کبھی ہوتا ہے کہ شہر پسند لوگ جو ہے یہ لا علمی کی بنیاد پر مسائل کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے کسی اور طرح کے میوزک والے نعت بجا کر کے جو ہے وہ اپنے کمر کو ہلاتے ہیں، یا پھر جو ہے جھنڈا ہلا کر کے جو ہے اپنے نفسی خواہشات کو بلاتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جلوس محمدی کے ذریعے بھیڑ لگانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس تاریخ میں حضور کی ولادت ہوئی ہے، اور جب تک جو ہے مانا ربی اللہ ہوا جائے گا ہم جلوس محمدی نکالتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر بھیڑ لگانا مقصود ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کا، تو پھر بھیڑ لگانے کے لیے سب سے بہتر ہوتا کہ نچنیا کو بلا دیا جاتا معاذ اللہ، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ شہر جہان آباد کے مسلمان جو مدرسہ فیض الغربہ اور جتنے مدارس کو تعاون کرتے ہیں وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا سکھایا جاتا ہے، پورے شہر جہان آباد میں نعت و منقبت پڑھ کر کے یہ کہلاتے بتاتے ہیں کہ آپ نے جو مدارس کو تعاون کیا ہے، ہم بن سے اعلان کرتے ہیں کہ جب تک
अपने जमात के मदारिस को तावील करते रहेंगे, इंशाअल्लाह हम मदरसे से कुरान के हाफिज को हम निकालते रहेंगे। हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत के मौका पर ये जुलूस निकाले हैं। मैं आपको बताऊं कि एक फारसी का जुमला है, बात अज खुदा बुजुर्ग तू इतनी सा मुख्तसर, यानी अल्लाह तबारक व तआला के बाद अगर सबसे बड़ा किसी का मर्तबा है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा है। यकीन जाने अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना है, अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत का ऐलान भी करना है। इबादत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला के इबादत में किसी को शरीक नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन देखे कि हुजूर का मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक क्या है। एक जब मक्का मुअज़्ज़मा से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके मदीना तशरीफ लेकर के जा रहे थे तो मक्का के कुफार और मुशरिकीन ने ऐलान किया कि जो रसूलुल्लाह को गिरफ्तार करके लेकर के आएगा माअज़ल्लाह उसे इनाम से नवाजा जाएगा। लोग लग गए पीछे कि हुजूर को पकड़ करके जब हम लेकर के जाएंगे हमें इनाम से नवाजा जाएगा। अल्लाह अकबर, सारे लोग एक जगह बाद में जो ईमान कबूल किए जिनका नाम हजरत सुराका रज़ियल्लाहु ताला वो भी पीछे लगे। हुजूर की खुशबू और हुजूर के कदम के निशान पा करके हुजूर के करीब पहुंच गया। अब जब हजरत सुराका ने देखा कि हुजूर करीब है, पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजारिश करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब क्या होगा, कुछ रास्ता निकालिए। हुजूर ने फरमाया जो है अबू बकर घबराओ नहीं, हम दोनों के साथ में हमारा रब तबारक व तआला है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन सुराका को पकड़ लो। जमीन सुराका को पकड़ ली। अल्लाह अकबर, हजरत सुराका जमीन के अंदर फंस गए। माफी मांगे हजरत सुराका, या रसूल अल्लाह माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। हुजूर ने माफ कर दिया, लेकिन फिर भी हजरत सुराका बात ना आए, फिर दोबारा हुजूर को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। फिर हुजूर ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन जो है पकड़ लो। इसी तरह से 3 मरतबा हुआ। अल्लाह अकबर, आखिरी बार में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ सुराका, मैं तुम्हारे हाथ में किसरा का कंगन देख रहा हूँ। जैसे आज से चंद महीने कबल जो है पूरी दुनिया ये मानती थी कि पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल देश है वो अमेरिका है, लेकिन जहाँ मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ तो ईरान के मेरा शख्स ने जो है ये ऐलान किया कि सुनो अमेरिका, तुम अपनी जगह पर ताकतवर हो, लेकिन जब मुसलमानों के कलमा गोल की बुनियाद पर अगर बात आएगी तो अमेरिका तुम जो है टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर भले पावरफुल हो सकते हो, लेकिन मैं मुसलमानों की बुनियाद पर मैं तुम्हें हाथ से हाथ मिला करके तुम्हारी ताकत को नीचे गिराऊंगा और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर मैं इस्लाम के परचम को ऊपर चढ़ाऊंगा। अल्लाह, मैं बताना ये चाहता हूँ कि शरीयत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मर्तबा किस कदर है। शरीयत ऊंची या फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मर्तबा ऊंचा। अल्लाह हज़रत सुराका से हुजूर ने फरमाया, ऐ सुराका, मैं तुम्हारे हाथ में किसरा का कंगन देख रहा हूँ। किसरा का कंगन कैसा था? किसरा का कंगन सोने का था। उसका मतलब ये था कि जो भी किसरा का बादशाह होता वो सोने का कंगन पहना करता था। हुजूर ने फरमाया, मैं तुम्हारे हाथ में किसरा का कंगन देख रहा हूँ। हज़रत सुराका एक बार जो है वो बीमार पड़ गए, लोग उन्हें मिलने के लिए गए कि हो सकता है कि हज़रत सुराका अब जो है इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। लोगों को देख करके हज़रत सुराका को महसूस हुआ कि लोग इस नजरिए से देख रहे हैं कि मैं इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। हज़रत सुराका ने फरमाया कि ऐ सहाबाए किराम, ताबईन किराम जो है, मुझे मौत नहीं आ सकती है। हज़रत सुराका से पूछा गया कि आप इतने चैलेंज के साथ कैसे कह सकते हैं कि मुझे मौत